إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الدرامي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى dan berfirman Allah Ta'ala alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha fisabilillah dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah dalam kurung tidak mengeluarkan zakat fabashshirhum bi'adzabin alim maka kabarkanlah terhadap mereka dengan azab yang pedih
Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yuhma yang dipanaskan, yuhma yang dipanaskan, 'alaiha atasnya, fi nari jahannam di atas api neraka jahannam. Patuqwa biha jibahuhum, kemudian disurunglah dengannya akan dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan belakang pinggir-pinggir mereka, wa zuhuruhum, dan belakang-belakang mereka. Haza ma kanastum li ambusikum, ini harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Fazuku ma kuntum taknizun, fazuku, maka rasakanlah oleh kalian, ma, siksa atau akibat, kuntum yang adalah kalian, taknizuna, menyimpan emas dan perak. Surah At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Penjelasannya, alladzina yaknizuna zahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Salah satu perhiasan kehidupan dunia itu adalah emas dan perak. Lalu manusia bermacam-macam cara untuk mendapatkan emas dan perak. Ada dengan cara berdagang, kemudian hasil dagangannya dibelikannya ke emas dan perak. Ada orang dengan cara bisnis yang lain, lalu menghasilkan uang, dan uangnya mereka belikan kepada emas dan perak. Sesuatu hal yang tidak dilarang oleh Allah, karena emas dan perak itu adalah perhiasan hidup. Maka manusia ada dua hal. Ada emas yang untuk dipakai, ada emas yang untuk dipakai, ada emas yang untuk disimpan. Emas yang dipakai itu sudah emas yang berupa bentukan atau sudah dimasak. Ada yang berbentuk gelang, ada berbentuk kutas, ada berbentuk kalung dan anting. Itu menjadi perhiasan bagi perempuan. Ada orang emas tapi bukan untuk perhiasan, tetapi emasnya untuk disimpan. Apakah itu berbentuk perhiasan atau memang berbentuk tidak seperti perhiasan? Ini banyak emasnya tidak berbentuk perhiasan, yaitu disebut dengan emas blok. Emas blok, emas blok itu emas berbiji-biji, nangga ini ya, nah gandalnya kena berbiji-biji emas, nangga ini lah emas kena disimpan. Nah, adapun di dalam hukum fikih, apabila emas itu dipakai menjadi perhiasan bagi seorang perempuan, dia tidak dikenakan zakat selama tidak melebihi daripada 200 miskal. Selama tidak berlebihan, maka emas itu tidak dimasukkan atau tidak dikenakan zakat. Tetapi apabila emas itu disimpan, apakah ia berbentuk emas kepingan, emas blok, emas mantah, ataupun emas yang berupa pakaian namun disimpannya, maka dalam hukum fikih itu dikenakan zakat. Dikenakan zakat apabila sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, Allah menggambarkan, Allah memberitahu sebagian sifat manusia
yang suka menyimpan emas dan perak, namun mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka Allah pun mengancam, karena di dalam ilmu balaghah ayat ini disebut ayatut tahdid, ayat ancaman. Ikhbar ngarannya khabariyah, ayat ini hanya sebuah berita dari Allah, namun beritanya berupa ancaman. Allah mengancam orang yang menyimpan emas namun tidak mau menzakatinya. Banyak. Di mana-mana daerah selalu ada orang yang menyimpan emas ini. Hampir di semua kabupaten tuh ada nang sugih ya. Nang simpanan emas berapa? Ada nang menyimpan emas 1 kilo, ada menyimpan emas 3 kilo. Itu biasa bagi orang-orang nang sugih. Kenapa? Karena kalau orang menyimpan emas 1 kilo, artinya 1000 gram. Itu duitnya paling 4 miliar ya. Kalau duitnya 1000, kalau segramnya itu 1 juta, berapa tuh? 1 miliar aja. Iyalah, 1 miliar aja, 1000 juta. 1000 juta itu 1 miliar. Manusia sekarang ini dalam dunia bisnis itu duit 1 miliar itu biasa aja. Buktinya apa? Buktinya orang nukar mobilnya apa nang larang tuh? Wan, apa Wan? Kada tahu. Napa? Bila tahu disambat dia, tahu. Apa ngaran mobilnya? Nang larang tuh apa? Mar. Apa? Alphard. Berapaan harganya tuh? Berapa? 5 miliar, 1 miliar. Buktinya ada aja nukar Alphard. Di Barabai ada sebuah 2 buah orang bisi Alphard, sepulan bisi Alphard. Itu 1 miliar sudah tuh. 1 miliar sudah. Kita pikai jangan 1 miliar itu. Melihat duit nang bubujuran ikam mengikuti duit nang 50 juta soalnya bek 10 bang itu ya kalau kan kita orang 1 miliar nukar mobil aja biasanya 1 kilo emas saja nang disimpan masih banyak nah inilah nang jadi masalah kebanyakan zaman sekarang, menyimpan emas tapi kada mau menzakati. Itu kayak apa? Nah, Allah beritakan, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, disimpan pakai pati besi, ramateh. No, boblok berapa jer besi? Ada pun besi jer 20 blok. Amun sebloknya itu 1 kilo. 1 kilo emas tuh paling ke ini kandali dikit 1 kilo emas. Kalau inya peti besinya nangge ini 20 biji biasa aja. 20 kilo berarti 20 miliar. Kalau 1 gram 1 juta. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak sama menyimpan perak. Namun wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Maksudnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nyimpan mau, tapi kada mau mengeluarkan zakat emas. Yang zakatnya itu 2,5%.
Apa kata Allah? Dawan Rasulullah, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Muhammad, kabarkan terhadap mereka yang menyimpan emas namun tidak mau mengeluarkan zakatnya, kabarkan mereka mendapat azab yang pedih. Berarti apa? Rahmat, berarti masuk neraka. Maka sembahyang aja, maka aku puasa aja, ya gak? Oh, permasalahannya di dalam Islam itu rukun Islamnya ada 5. Pertama syahadat, yang kedua sembahyang, ketiga zakat. Ketika orang tidak mau mengeluarkan zakat, berarti dia meruntuhkan, meruntuhkan bangunan Islam. Bangunan Islam itu runtuh, tiang Islam itu runtuh. Mun bangunan tiangnya ini runtuh, runtuhlah berarti. Runtuh. Wa in shalla wa in shoma, sekalipun dia sembahyang, dia puasa, tapi ketika punya harta simpanan emas dan perak, tidak mengeluarkan zakat sampai mati, dia mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Berarti berharta itu berat. Dikira nyaman berharta. Menaku aja mun bisa emas berzakat aja belum tentu kap. Orang saat belum sugih boleh berkata ini dan itu. Tapi ketika sudah sugih banyak nang kada melakukan. Banyak sudah contoh ringan ya. Banyak nang contoh ringan orang berucap bila aku sugih jar lampu ni ku tarangi di timbuk ni aku napa bakal kadep jalan begitu sugih harana jangan ke lampu timbuk, lampunya rumah di muka rumah aja kirip. Biasa manusia. Berat, zakat itu berat, bukan ringan. Bukan ringan. Mun ikam ri, coba ikam bayangkan. Bayangkannya gini ya. Kami isi 4 blok emas, anggap 4 kilo. Kalau kita nilai segram itu 1 juta, berarti 4 miliar lah. 4 miliar. Zakatnya 2,5%. Berarti dalam 2,5% itu, kalau 1 miliar, zakatnya selawi juta. Berarti kalau 4 miliar, 100 juta. Nyaman kamu lah ngeluarkan duit 100 juta. Mun ditukarakan sepeda motor nang harat 2 buah ini 3 buah nih ya. Yalah. 3 buah lah. Wan. 3 buah nang harga 30, 3 buah ada. 3 buah sepeda motor. Berat kan? Berat. Berat bukan ringan. Maka jer 100 juta warana keluar jer kan berat. Merasa mencari susah. Merasa mencari tumbang-tumbalik. Akhirnya oleh aku jer zakat tak ada ketahuan orang jujur. Ya kada. Orang nggak tahu juga aku berzakat banyak ada isi emas, bukan masalahnya, bukan masalah orang tahu kada tahu. Masalahnya kita mempunyai emas diberi oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan kewajiban lawan kita agar dikeluarkan zakatnya 2,5%. Untuk Allah kada.
Untuk siapa? Fisabilillah, di jalan Allah. Apa jalan Allah? Di antara jalan Allah itu adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan pertolongan lewat zakat. Masa kada mau menyisihkan ini tuh agen orang fakir, orang miskin apa? Padahal ini kan pemberian Allah. Dan itu pun bukan sia-sia juga. Allah menyuruh mengeluarkan zakat ini bukan untuk mengurangi, tetapi untuk menambahiakan, tapi lewat diberi zakat dulu anjar Allah menambah. Kurang jera aku mun dizakati kada. Allah nambah pasti karena Nabi mengatakan mana qasamalun an sadaqatin bal yazdadu bal yazdad. Itu hadisnya. Mana qasamalun an sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bal yazdad. Bahkan harta itu bertambah, kata Nabi, bertambah dan bertambah. Coba bertambahnya berapa kali lipat? Ini sabilillah lah. Yumfiku wala yumfikunaha fi sabilillah. Berarti kalau inya memberikan zakat berarti yumfikunaha fi sabilillah. Dia mengeluarkan zakat di jalan Allah. Allah gambarkan dalam ayat lain. Allah terangkan dalam ayat lain. Masalul ladzina yumfikuna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti seseorang yang menanam satu biji benih kah, mangga kah, lalu dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai 100 biji isinya, buahnya. Berarti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bahkan melebihkan lipat gandanya daripada itu bagi orang yang Allah hendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un, maha luas rahmatnya, maha luas kekayaannya, maha luas kekuasaannya. Alimun, Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang ikhlas dalam berinfak. Bakuranglah kata Allah minta zakat ini bukan untuk mengurangi, tetapi untuk menambahiakan. Tambahannya 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ada riwayat hadis 50 kali lipat lagi, 700 kali lipat, sampai tidak terhitung lipat gandanya, bergantung kepada keikhlasannya. Sudah hai aku berzakat jar. Nah, ikhlaslah sudah. Kada pun mengikhlas, kada ikhlas. Bahaya. Kita sudah belajar Risalatul Mu'awanah. Sudah. Orang yang mengeluarkan zakat belum. Orang yang mengeluarkan zakat dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, Tuhan akan melimpahkan keberkahan di dalam hartanya. Tetapi ketika orang mengeluarkan zakat
tidak dengan keikhlasan hati, justru karena kada ikhlas itu lalu dia memanfaatkan zakat itu kepada kepentingan bisnisnya, kepada kepentingan politik. Dari zakat itu jadi kepentingan politik. Ini azabahullahu subhanahu wa ta'ala bimalihi qabla mautihi. Allah akan mengazab dia dengan hartanya sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Nah, wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Muhammad, kabarkan kepada mereka dengan mendapat azab yang pedih. Di mana azab pedih itu, di mana? Di dunia apa di akhirat? Di ayat ini di akhirat. Yaitu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari ini kiamat artinya. Yuhma 'alaiha, dipanaskan atasnya. Naru jahan fi nari jahannam, di neraka jahannam. Pada hari itu neraka jahannam dipanaskan. Yukwa patukwa bihajibahum, kemudian disurung muka-muka. Jibahuhum itu dahi mereka berarti muha. Wajunubuhum, pinggang-pinggang mereka. Wazuhuruhum, belakang-belakang mereka. Ada nang disurung muha, ada nang disurung behiring, ada nang disurung belakangnya masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Allah katakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat harta yang kami sekalian simpan di anfusikum, untuk diri kalian. Bahasa lebih umum memahaminya adalah, kok kenapa sampai orang kada berzakat diazab Allah? Ya kalau lah, karena kada ada satu dalam dirinya sifat rasa tenggang rasa kepada manusia yang susah. Paham? Nih Allah katakan haza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian simpan hanya untuk diri kalian. Dalam harta yang kita dapatkan, apakah itu emas, apakah perak, ataupun duit, jangan li anfusikum. Paham? Bukan hanya kamu aja yang menikmati, tetapi di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Di dalam harta kekayaanmu itu ada milik orang yang harus kalian serahkan. Artinya, kalian jangan hidup ini jangan senang sendiri. Jangan senang sendiri. Kenapa? Allah itu, agama itu mengajarkan agar kita menolong sesama manusia. Ada sebuah cerita oleh sebagian orang, ini cerita dipelintirkan pemahamannya. Ada seseorang janda dia.
Janda apa? Janda Alawiyah. Janda seorang istri atau seorang syarifah lah. Ini seorang syarifah. Gitu. Ada orang nyampaikan ini hubungannya dengan syarifah, padahal kada. Padahal kada. Ini hadis. Ini ada ceritanya sahih, ada beberapa dalam kitab. Mereka jelas kalau ada orang menjelaskan ini sebenarnya itu salah mempelintirkan pemahaman. Ini syarifah punya beberapa orang anak ditinggalkan oleh suami dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Lalu datanglah minta bantuan kepada orang Islam, bahkan orang itu alim, sugih. Minta tolong, ternyata kada ditolong. Kemudian si syarifah, janda syarifah ini minta tolong kepada seseorang. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Seseorang ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Majusi, ada yang mengatakan Nasrani. Kita simpulkan non muslim. Orangnya non muslim. Ditolongnya. Senang, gembira ini perempuan. Lalu selesai. Si orang alim ini bermimpi sebuah istana yang sangat mewah. Dan dia sangat menginginkan istana itu. Tetapi di dalam mimpi itu, istana itu tidak diberikan untuk dia, tetapi diberikan untuk yang non muslim itu. Ternyata orang non muslim ini mimpi juga. Dia mimpi dia dapat surga. Tapi istananya dipadahkan. Si orang alim mencarilah dengan Alawiyah ini. Si Alawiyah ini dan bertemu dengan non muslim tadi. Kemudian non muslim itu masuk Islam. Paham? Nah, ada sebagian orang memahami dan ini pahaman kada benar. Inilah orang alim pun bila kada membantu syarifah kada masuk surga. Orang Nasrani pun bila ia membantu syarifah dia masuk surga dan dia akan beriman kepada Allah. Inilah hebatnya syarifah. Padahal kada gitu. Paham nih? Kada gitu. Ini masalahnya kemanusiaan. Bukan masalah syarifah, masalah manusia. Manusia susah itu, seandainya itu bukan syarifah pun, orang Islam, orang alim ini wajib menolongi. Pahamlah? Seandainya orang ini bukan syarifah pun, maka ini orang Nasrani berhak dia dapatkan itu. Orang alim tidak berhak. Paham? Ini namanya kemanusiaan. Tapi sebagian orang dipelintir ini adalah keistimewaan Alawiyah.
lain. Nah, kenapa? Agama itu mengajarkan peduli. Kita ini harus peduli, harus membantu kepada orang yang kesusahan, apapun agamanya. Sekalipun orang alim, dia punya harta, namun dia tidak mau membantu sesamanya dengan hartanya, dia akan berbahaya. Makanya karena orang alim ini akan disebut orang bakhil. Nabi mengatakan al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuhnya Allah sekalipun dia orang alim. Nah, ketika orang pemurah membantu orang, nolongi orang dengan hartanya, Rasulullah mengatakan orang itu disebut pemurah, sakhi. As-sakhiyu habibullah walau kana fasikan. Dalam riwayat lain walau kana fajiran. Orang yang pemurah, orang yang ketujuh nolongi orang, orang yang membantu orang dengan hartanya, orang ini disayangi Allah. Sekalipun dia fasik. Nah, di sini masalahnya. Masalahnya, orang alimkah, sugihkah? Bila pemalar, berbahaya. Bahaya. Haza maka naztum. Inilah akibat harta yang kalian simpan li amfusikum, hanya untuk dirimu. Paham? Artinya apa? Kita boleh pikir, ayo kita hendak banyak mobil, tapi bukan hanya untuk diri kita. Silahkan untuk orang lain. Kita banyak harta, ayo bagi untuk orang lain. Bantu untuk orang lain. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah azab. Rasakanlah azab ma kuntum taknizun, yang harta yang kalian simpan. At-Taubah ayat 34 sampai 35. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aghniyai minal fuqara'i yaumal qiyamati yaquluna zalamuna hukukana allati furidat alaihim fayaqulullah azza fayaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali la udniyannakum barisi la udniyannakum wa la ubaidannahum. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil agniya, celaka bagi orang-orang sugih. Wailun aywadin fi jahannam, jurang di dalam neraka jahanam. Maksudnya masuk ke dalam satu jurang neraka jahanam orang-orang sugih minal fuqara,
ai bisababil fuqara, dengan sebab orang-orang fakir. Yaumal qiyamah, minnya lisabab, minal fuqara, dengan sebab orang-orang fakir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Orang-orang sugih akan masuk ke dalam lembah neraka jahanam lantaran orang-orang miskin. Kenapa? Yaquluna, di hari kiamat kena orang miskin berkata, zalamuna hukukana, Tuhan, mereka telah menzalim kami akan hak-hak kami, allati farratta alaihim, atau furidat alaihim, yang engkau fardukan, faratta, engkau fardukan alaihim, atas mereka. Bahasa kita rahmatnya, orang fakir di hari kiamat menggugat lawan Allah. Menggugat lawan Allah. Menggugat siapa? Menggugat orang sugih. Tuhan, itu orang-orang kaya, itu orang-orang sugih, mereka telah menzalimi kami dengan hak-hak kami yang ada di tangan mereka. Lewat apa yang engkau pardukan atas mereka yang bernama zakat. Fayaqulullah, Allah berkata, ujar Allah menjawab, wa izzati wa jalali, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan kebesaranku, la udniyannakum, sungguh aku dekatkan kalian ke surgaku. La udniyannakum, sungguh aku dekatkan kalian ke surgaku. Di David, wala ubaidannahum, sungguh aku jauhkan mereka dari surgaku. Ujar Allah, ikam orang bakirai kubarkakan ngayo ke surgaku, itu orang-orang sugih aku jauhkan dari neraka, dari surgaku. Summa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca ayat, allazina fi amwalihim, orang-orang yang di harta mereka itu hakum ma'lum, ada hak yang diberikan kepada orang fakir miskin, al-ma'lumun, yang sudah diketahui. Walisaili wal mahrum, bagi orang nang meminta dan bagi orang nang kada nang ditegah. Pokoknya hak mereka, mereka mau meminta mau kada, itu hak mereka. Al-Ma'arij ayat 24 ayat 25. Habis kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.